जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल मास 27 तारिख सोमवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखि नबा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु तेणु जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। प्रथम अपडेट रही आज बा सोमवार मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी स्थगित। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना। परवर्ती अपडेट रोची आज आगुआ स्कूल खरा छुट्टी घोषणा करा जायछि। तो आज ओडिशार समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल बंद रहिबो बोली तथ्य रोची। स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी समस्त बंद रहिबो बोली सूचना रोची। परीक्षा सूची अनुसार चलिबो किंतु स्कूल कॉलेज आदि बंद रहिबो। प्रबल खरा को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया जायछि। जून 17 तारिख पर्यंत खरा छुट्टी जारी रहिबो बोली तथ्य रोची। एही समय छात्र छात्री मानकु व्हाट्सएप रे बा ऑनलाइन माध्यम रे पाठ पढ़ाजिबो। परवर्ती अपडेट रोची पीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ खुशी खबर। पीएम किसान योजना रो परवर्ती किस्ती आपण मानकु जून लु जुलाई मास मध्य रे मिलिबो बोली तथ्य रोची। ता पूर्व ई केवाईसी करबा को परामर्श दिया जाउची। परवर्ती अपडेट रोची सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजना रे परवर्ती किस्ती आपण को राखी पूर्णिमा बा अगस्त मास 28 तारिख दिन प्रदान कराजिबो बोली सूचना रोची। एही दिन सुभद्रा योजनार पंचम पर्याय किस्ती टंका प्रदान करा जिवो। ता सहित सुभद्रा योजना रे वर्तमान सबु जो माने नुआ आवेदन करूचंती जो माने योग्य विवेचित हेबे सेमानकु एका बेलके 10,000 टंका प्रदान करा जिवो बोली तथ्य रहउची। परवर्ती अपडेट रहउची मत्स्यजीवी को टाणी नेला कुंभीर। चमुहाणी निकट महानदी रे माछ धरुतबा बेले अघटन। मत्स्यजीवी ना महेंद्र सेठी बोली जणा पड़िछि। भोर समय रे माछ धरिबाकू जाइथिले मत्स्यजीवी। उज्जंग अग्निशम बाहिनी पक्षरु खोजाखोजी जारी रही। स्थानीय अंचल रे आतंक लोके भयभीत होउथिबा देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि पर्यटन भवनरु अलका हेबो भारतीय पर्यटन कार्यालय। दीर्घ 17 वर्ष परे या अलका हेबाकू जाउछि। राज्य पर्यटन विभाग सचिव अचानक कार्यालय खाली करिबाकू भारतीय पर्यटन विभागर सहकारी निर्देशकଙ୍କୁ नोटिस करिसंती। जून शेष सुद्धा ता खाली करिबाकू नोटिस रे लेखा जाइतिबा जना पड़ी। परवर्ती अपडेट रोची एलपीजी गैस को नहीं आसिला बड़ खबर। देखंतु छात्र छात्री एवं प्रवासी श्रमिक बा जो माने 5 लिटरिया गैस व्यवहार करूचंती सेमानक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण माने बाहरे खोलारे गैस भरुचंती ताला आपनको अधिक टंका देबाकू पड़िबो। विभिन्न जगह रे गैस 200 रु 300 टंका बिक्री होउची किंतु मने रखिबे गैस विभिन्न जगह रे 150 रु 180 टंका रे मध्य बिक्री होउची। तेणु आपण माने सही हिसाब रे गैस भरिबे नले आपण माने अधिक टंका देकी ठकामी रे पड़िबे। आ बहुत जगह रे मध्य छात्र छात्री प्रवासी श्रमिक माने हैरान हरकत हेउतबा देखिबा पई मिलुची। ता सहित गैस बुक कले ठीक समय रे मध्य मिलु नथिबा देखिबा को मिलिची। आ वर्तमान नुआ कनेक्शन दिया जाउ नाही। जो माने नुआ कनेक्शन नबा पई चाहुचंती बा नुआ टांकी नबा पई चाहुचंती एही समय रे मिलिबो नाही। तो आउरी मासे रु 2 मास पर्यंत नुआ कनेक्शन दिया जिवो नाही बोली एजेंसी पक्षरु कुहा जाउची। आ जदि आपनकर एक्स्ट्रा टांकी दरकार ताहाले आपण माने विभिन्न दुकान अछि दुकान रु जाईकी एमिति टांकी एक्स्ट्रा आनी परिबे। परवर्ती अपडेट रुची भद्रक रे भूल इंजेक्शन ले नाबालकंकर मृत्यु अभियोग। बासदेवपुर डाक्तरखाना रे जनकर मृत्यु नै उत्तेजना देखा देइछि। उत्त्यक्त लोक हॉस्पिटल ले भंगारुजा करितिबा सूचना मिलिछि। पुलिस पहुंची लोकंकु बुझासुझा करिछि। इंजेक्शन नेबा परे बासदेवपुर पद्मपुर मेलकसाईर देवकांत बारिकर 15 वर्षर पुओ रिकिंकर मृत्यु होइतिबा सूचना रही। खबर मुताबक भद्रक जिला बासदेवपुर ब्लॉक पद्मपुर मेलाकसाईर देवकांत बारिकर 15 वर्षर पुओ रकी बाड़ी रे खेलुथिबा समय गोड़ आंठुरे एक बाउंस कंटा पशिथिला। तो गतकाली बासदेवपुर डाक्तरखाना रे पहुंची ड्रेसिंग होई डाक्तरंक लिखित अनुसार इंजेक्शन नहीं हठात तार मृत्यु होइतिला। पुओ मृत्यु को सहजरे ग्रहण करि पारु नांती परिवार लोके एवं संपर्कीय। हठात एपरी मृत्यु को नहीं परिवार लोके डाक्तरन को दोष देबा सहित डाक्तरखाना रे भंगारुजा करिसंती। परवर्ती अपडेट रोची प्रबल ग्रीष्म प्रवाह असह्यतातिरु उपकूल ओडिशावासी को सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। उपकूलवर्ती जिला गुड़िकरे तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइछि किंतु अन्य पक्षरे राज्यर आभ्यंतरीण तथा पश्चिम जिला गुड़िकरे ग्रीष्मर प्रकोप जारी रही सूचना रही। विभिन्न स्थान में तापमात्रा 43 डिग्री उपरे रही। झारसुगुड़ा रे तापमात्रा 43 डिग्री थिबा बेले संबलपुर 42.8 डिग्री, हीराकोद राउरकेला 42.4 डिग्री तापमात्रा
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କାରଣ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂ। ଏହାପରେ ହରଭଜନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ହରଭଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରହିବେ ସିଆରପିଏଫ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗାଁ ମୁହାଁ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଓ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାସକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ସିଧାସଳଖ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାରା ରହିଛି ବୁଥକୁ ଯିବେ ସରକାର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜନଗଣନାକୁ ବିରୋଧ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସେମି ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ରଥକଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଥକାଠ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଘୁମୁସର ରେଞ୍ଜରୁ ଆସି ରଥକାଠ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା 4 ଖଣ୍ଡ ଓ 20 ଫୁଟିଆ ଅସନ 8 ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 20 ଫୁଟିଆ ଧଉରା 16 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୀ ରଥକଳାରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବେଆଇନ ଭାବେ କାରରେ ହେଉଥିଲା ଗୋ ଚାଲାଣ। ଏମିତି ଏକ କାରକୁ ଧରିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କାରରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି ତେବେ ଏଯାଏଁ ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବନ୍ଦ ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ବେଣାକନ୍ଧା ମୌଜାର ଜଣେ ନବବଧୂଙ୍କ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟ ଚାଷ ଜମିରେ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ତପୋଇ ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଣ୍ଡଳ। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସିମୁଳିଆ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଇସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁରାଗ ଏକାଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟାଣ ଖରାରେ ଜରଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ମହାଦେବ ପାଳି ଫାଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ କମାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ଯୁବକ।
ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ମିଳିପାରୁନି ଯୁବକଙ୍କର ପତ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ନଦୀ ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଖୋଜ ଯୁବକ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନପୁର ଗ୍ରାମର 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁଶୀଲ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଡ଼ି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବାଇକ୍ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଲାଇଭ୍ ଲୁଟ୍ର ଭିଜୁଆଲ। ଉଦଳା ଥାନା ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ପଲିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଛି ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍। 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସି ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିଥିଲେ। ମଦ କିଣିବା ପରେ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଲୁଟିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଲୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାଇକ୍ ଭଳି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇବା ସହିତ ଚାବିରେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜା। MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରୁମ୍ ମେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୂଚନା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଦୋକାନକୁ ଲାଗି ଏକ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ରୁମ୍ମେଟ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଦୀପକ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କରାଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 28 ଦିନର ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଜିଓ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 GBର ଡାଟା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMS, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯାହାର ପ୍ଲାନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି 459 ଟଙ୍କା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ସଂସାଇଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ହେଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ। ସକାଳୁ ଗାଁ ନିକଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖ ରଥକଳା। 3 ରଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। 3 ରଥ ପାଇଁ 42ଟି ତୁମ୍ଭ ଗୋଲେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ଅବଦାନ ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲିକୁଦ ଗାଁର ଗୋପାଳ ସାହିରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା ବାଇଦେଈଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମା ବାଇଦେଈଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଭିତରେ ଥିଲେ 228 ଯାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ସୁଇସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଜାଣିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ମୋଟ 228 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଘଟଣାରେ 6 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘରରେ ସାନ ଭାଇକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ ଭାଇକୁ ବର ବେଶରେ ଜଗି ରହିଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଏହିଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଥାନା ବାଲିଘାଇ ଗାଁରେ। ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଆକାଶ ଜେନା। ବଡ଼ ଭାଇ ରିଙ୍କୁ ଜେନାଙ୍କ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଆକାଶକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆକାଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ଆକାଶକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲସରା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଗତକାଲି ସକାଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଲେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭୁବନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଲେର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ 4 ମିନାର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଧୂଆଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ
आलेर रेल स्टेशन निकटरे ट्रेन को अटकाई देइथिले। सूचना अनुसार प्रथमे ट्रेन लो कोच S5 रे निया लागिथिला। हठात धुआं देखि लोकमाने आतंकित होई पड़िथिले। फଳରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମେ ମାସ 4ରେ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ହମଲା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାଗଜପତ୍ର କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଟିଏମ୍ସି କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ମିଳିବ। ସେ ଋଣ ସୁଝିଲା ପରେ ଅଧିକ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସୁଧହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ସୁଧହାର 9% ରହିଥାଏ, ହେଲେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ 2% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3% ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଋଣ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର 4% ସୁଧ ହାରରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ତାହେଲେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭେରିଫାଏ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,41,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,54,040 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରୂପା ଦର କେଜି ପିଛା 2,60,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯାଜପୁରରେ ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଣ ପୋଡ଼ି ଅଘଟଣ। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଠାକୁର ପାଟଣାରେ ଜଳିଗଲା 6 ବଖରା ଘର। 3ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସର ରାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁଠି 2 ମାସର ଥରେ, କେଉଁଠି 3 ମାସର ଥରେ ରାସନ ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ମାସରେ ଥରେ ରାସନ ମିଳୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଲେଖା ରାସନ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ରାସନ ମିଳିବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ 5 କେଜି ରାସନ ଦେଉଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ରାସନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସହରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶକୁ କଦର୍ପ କରାଯିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟୁଛି ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଅଛି ଖାତା ତାହେଲେ 354 ଟଙ୍କା କଟିଥିବା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ 354 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ DCARD। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ATM କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ATM କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 354 ଟଙ୍କା କଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଖାତା ଅଛି, ଯଦି এইଭଳି ଭାବେ ମେସେଜ ଆସୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେନି ଯେ 354 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯଦି ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ATM କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ATM କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିଥାଏ। ତ
तो विभिन्न बैंक भिन्न भिन्न अच्छी कौटी 250 टका कौटी 300 टका कौटी 400 टका आ भिन्न भिन्न एटीएम कार्ड रो भिन्न भिन्न प्राइस कटि थाए ठीक अच्छी। तो आपण मैंने जिते हाई एटीएम कार्ड व्यवहार करते रुपे हो कि गोल्ड हो कि विभिन्न प्रकार कार्ड थाए तो से कार्ड अनुसार चार्जेस कटि थाए ठीक अच्छी। तो आपण मैंने जदि यही मेसेज आसले आपण मैंने कन्फर्म होइजिबे आपनकर एटीएम कार्ड पई पैसाटी कटिछि बोली। परवर्ती अपडेट रहउछि जदि आपनकर एसबीआई यानो एप्लिकेशन अछि और यानो एप्लिकेशन आपण मैंने व्यवहार करूछंती ताले आपनक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। कारण जो योनो एप्लिकेशन पूर्वरु थिला सेटा ओल्ड मॉडल थिला जापरे विभिन्न काम करिवा पई आपनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करिया पई पड़तला गोटे गोटे स्टेप जीवा पई ओटीपी दवा पई पड़तला किंतु वर्तमान से प्रोसेस नहीं ठीक अच्छी। वर्तमान योनो एप्लिकेशन न्यू अपडेट हो जाइए न्यू अपडेट हवा द्वारा बहुत फास्ट अच्छी आपण मैंने सबू कम योनो एप्लिकेशन माध्यम करें ट्रांजैक्शन चेक करने कतरू पैसा पठेवा कतरू एफडी कतरू आरडी कतरू आपन को बैंक जावाई पड़ो ना दरकार पड़े म्यूचुअल फंड रे मध्य आपण मैंने इन्वेस्टमेंट करें योनो एप्लिकेशन थ्रो रू रिचार्ज करें बिल पेमेंट करें सबकि करें आ बहुत ही फास्ट आपन को पूर्व जो बार बार ओटीपी दबा पड़ूला से ओटीपी दबा पड़ोनी थरे लॉग इन होगला मात्रे आपण मैंने सबकि करें। आउ सेकेंड जिनस रोचे जदि आपण फोन ले किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन रखिंट ताले योनो एप्लिकेशन एते सिक्योरिटी पर्पज एते सेफ्टी रे बना जाइए अपडेट होती जाफल योनो एप्लिकेशन ओपन ही हेन आपण मैंने ओपन कले ऑटोमेटिक पुणी बंद होदी किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन बा किसी आपण मानकर जदि ये एप्लिकेशन अच्छी बा किसी माने हैकर एप्लिकेशन अच्छी बा किसी फेक एप्लिकेशन आपण माने जोड़ा गूगल प्ले स्टोर उपलब्ध नहीं तथा भी रखिंट ताले यही प्रॉब्लम टी फेस आपण माने करि पारंती कारण मु मध्य निजे करथिली। तो सहित यानो एप्लिकेशन लो आ गोटे अपडेट जो मोबाइल ले आपणकर सिम पड़ी से ही मोबाइल ले आपण माने योनो एप्लिकेशन व्यवहार करि पारबे आ से नंबर बैंक रे थिबा दरकार। आपण जदि भाबिबे जे सिमटा अलगा मोबाइल अच्छी किंतु ए मोबाइल योनो एप्लिकेशन यूज करी सेपरी हो पार ना। तो ये बहुत सारा अपडेट जोटा आपन को देखा पड़ो। ता सहित एसबीआई पक्षर गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन दि जाइए तो जदि आपण को कौन सी लोभनीय ऑफर आसी लोभनीय ऑफर आसी आपण मैंने प्राइज जीतबे ये जीतबे कौन सी आसी कौन सी लिंक रे क्लिक करंतु नहीं बा कौन सी प्रकार आपण मैंने इनफॉरमेशन दियंतु नहीं। आ वर्तमान स्कैमर माने ट्राइंग करूचंती जे फेक बिल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन इंटरनेट एटसेट्रा एभली भाव भी लिंक पठाउचंती विभिन्न उपाय लिंक पठाउचंती किंतु आपण माने सतर्क रहंतु सावधान रहंतु। आ जदि आपण माने सतर्क सावधान न रहिबे आपणकर पैसाटी कटि जिवो आपण माने आपणकर सब पैसा कटि जिवो। ता सहित फेक लिंक मध्य आसुची फेक लिंक आसुची जो से लिंक रे क्लिक करके एप्लिकेशन डाउनलोड करचंती ताले आपणको मोबाइल रो सारा आपणकर एक्सेस थर्ड पार्टी की से हाकर नहीं जाफल आपण बैंक खातर पैसा कटिजिवो। एप्रति सावधान रही परामर्श दि जाउछि। परवर्ती अपडेट रोचे एलआईसी को नहीं आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर जदि आपण माने एलआईसी करिसंती निहाती भाबे एई जिनस प्रति ध्यान दियंतु। एलआईसी रो जो डॉक्यूमेंट आपण को पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलिबो ताको ठीक भाव में रखुथबे। बहुत सारा लोक हजई दियंती जाफल जेतेबेले क्लेम करिवे आपण को सेतेबेले हैरान होबा पई पड़िबो। आ एलआईसी जेतेबेले मैच्योरिटी होइजिवो क्लेम करिवा पई आपण माने सर्वदा केवाईसी अपडेट थिबा दरकार। जदि केवाईसी अपडेट नहीं एलआईसी ऑफिस रे जांकी केवाईसी अपडेट करंतु ता सहित आपणकर बैंक खाता को अपडेट करंतु। जदि आपण माने बहुत दिन हबो एटा करि नांती ताले आपनको क्लेम बेले असुविधा हबो पैसा आपनको खाता को जीवनी। तो एथि प्रति आपण माने सावधान रहंतु। परवर्ती अपडेट रोची वर्तमान घर घर बुलिकी जनगणना होची। जनगणना रे आपनको विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचरा जिवो जेपरि कि आपनको घरे की गाड़ी अछि आपनको घरे केतडा बेडरूम अछि आपनको घरे बाथरूम अच्छी कि नहीं लैट्रिन अच्छी कि नहीं आपण मैंने किपरि रोषे करचंती गैस कनेक्शन अच्छी कि नहीं चूल्हा अच्छी कि नहीं आपण मैंने कौन करूचंती आपण घरे टीवी अच्छी ना फ्रिज अच्छी ना वाशिंग मशीन अच्छी कि यही भाव लैपटॉप अच्छी कि मोबाइल अच्छी कि ये बहुत सारा क्वेश्चन पचरा जा आपण मैंने उत्तर देवे। तेणु समस्त को सहयोग करने परामर्श दि जाउछि कारण विभिन्न जगह लोक मैंने सहयोग करूना जाफल ये मारपिट होची विभिन्न जगह सरकार लक्ष्य करिसंती। आ जो माने एथिरे सहयोग न करिवे हैरान हरकत करिवे सेमानकु 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड ता सहित जोरिमाना मध्य लगाजिवो। तेणु समस्त को अनुरोध करा जाउची जनगणना अधिकारी मान जेतेबेले जाउचंती सेमानकु कार्य सहयोग करंतु आ सठिक इनफॉरमेशन दियंतु कारण आपण माने सठिक इनफॉरमेशन देले सरकार सेही हिसाब रो योजना स्कीम
କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କେତେ ଲୋକ କୋଉ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ସ୍କିମ୍ ବା ଯୋଜନା ଆସିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୂରଣ ହେଉଛି ପକ୍କା ଘର ଆଶା, ବିକଶିତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପକ୍କା ଘର। ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ଆହୁରି 50,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଖୁସି ଖବର ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 50,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇକି ଏହି ପଇସା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 3 ମାସରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 6 ମାସରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ମଧ୍ୟ ଏ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। 34 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ସବୁ ଯେହେତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ କି ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ମିଳିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କେବେ ମିଳିବେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ବି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଘର ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଶ୍ଚୟ କଟୁଥିବ, ଇପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଡର ମାନେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ହଉ, ଓଟିପି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ଓ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯାହାକି ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆକ୍ସେସ୍ ଅଲ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଅଫିସିଆଲ ଇପିଏଫ୍ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ନହେଲେ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଇପିଏଫ୍ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।